Is there something called as bad content? I don't think there is anything like bad content. Every type of content has its audience. Something that works for me may not work for you. AI is going to take up my job. Which jobs and why? Would like to reframe this sentence. My job will be replaced by a person who can use AI better than me. That person is threat for me right now. Not directly AI is threat for everybody. What kind of jobs or what kind of tasks तर जे रिपिटेटिव्ह आहेत ज्याचा एक स्पेसिफिक सिक्वेन्शियल वर्कफ्लो आहे. People are going or getting threatened by the word automation. I am actually advocating for augmentation. I want to understand की आता जर मी स्मॉल किंवा मीडियम बिझनेस होणार किंवा सोलोप्रेनर आहे तर where can I learn this? AI ॲप्लिकेशन्स इज अ फील्ड की जिथे आत्ता असं कोणीच क्लेम करू शकत नाही की ओ आय हॅव ग्रेट एक्सपिरियन्स और आय एम दी एक्सपर्ट. Hello and welcome back to Kaliak Studios. My name is Malay and we are here yet again on another episode on Business Education Unfiltered. And today I have a very, very interesting guest with me. The one who left her good, nice paying corporate job for freelancing. And she has started something on her own. And it's about AI, machine learning, AI specifically for small business owners, how you can leverage the use of artificial intelligence for marketing, business development, strategies, and so many more things. So without further ado, I would love to introduce Aditi. Aditi, thank you for being here. Hi Malay, thank you so much for such warm introduction. So without beating around the bush, I want to ask you a simple question. Everybody says की मला AI येतं आणि त्या AI येतं म्हणजे इट्स चॅट GPT. सो कॅन यू टॉक अ लिटल बिट अबाउट AI म्हणजे चॅट GPTच का व्हॉट एक्झॅक्टली इज AI? Right. I think rightly that you have pointed out, people are still in that confused state and they are using words interchangeably. They are claiming to know or to have learned something. But I relate to this situation. If you remember exactly जेव्हा Microsoft MS Word, Excel, PowerPoint लोकांनी सुरू केलं for business purposes. One question actually I still have and I keep on asking everybody. Forget about AI, forget about ChatGPT, जे काही. तुम्हाला एक्सेल येतं का? तुम्हाला पॉवरपॉईंट येतं असं तुमचा क्लेम जर असेल तर मग ते येतं तर मग देन देर आर अगेन क्वेश्चन्स आहेत राईट की येतं म्हणजे नक्की काय येतं आणि मग ते तुम्ही कसं यूज करताय अँड ॲट युअर वर्क प्लेस येतंचं मिनिंग काय असतं राईट. म्हणजे जर का पॉवर पॉईंट येऊन तुम्हाला तुमच्या बॉसला जसं पाहिजे तशी तुम्ही प्रेझेंटेशन्स डिलिव्हर टाईममध्ये करू शकताय का? दॅट इज द क्रायटेरिया ऑफ की तुम्हाला येतं की नाही राईट. सो आय वूड स्टील क्वेश्चन पीपल की आजही तुम्हाला पहिले तर हे बघा की बेसिक टूल्स येत आहेत का आणि टूल्सच्याही थोडं मागे जाऊन आज पण जर का तुम्हाला एक्सेल यूज करायचं आहे समजा किंवा पॉवर पॉईंट यूज करायचं आहे तर इट इज नॉट सो मच अबाउट दॅट टूल. इट इज स्टील अबाउट पॉवर पॉईंटच्या आधी एक थॉट प्रोसेस पाहिजे ना. स्लाईड जेव्हा आपण ब्लँक स्लाईड ओपन करतो टूल्स शेप्स इफेक्ट्स हे सगळे गिमिक्स आहेत त्याच्या मागे थॉट इज स्टील इम्पॉर्टंट राईट. सो इवन विथ द सेम विथ AI, इफ यू आर युझिंग एनी टूल AI टूल फॉर युअर वर्क ऑर पर्सनल यूज, I think you still need that clarity of your purpose and goal. आज तुम्ही एक ब्लँक स्लाईड ओपन केली पॉवर पॉईंटची, आज तुम्ही एक एक्सेल शीट ओपन केली, एक वर्ड डॉक्युमेंट ओपन केलं किंवा तुमचं चॅट GPT ओपन केलं, जेमिनी ओपन केलं, पहिला थॉट तुमच्याकडून जाणार आहे. करेक्ट. सो आर यू क्लिअर अबाउट व्हॉट यू वॉन्ट और वाय आर यू युझिंग दॅट टूल? सो आय थिंक पीपल स्टील हॅव टू गो बॅक टू बेसिक्स बिफोर युझिंग एनी हाय टेक वॉट एव्हर टेक्नॉलॉजी कम्स इन. Everybody needs to seek that clarity about why, what is my why, why am I using this tool. तर मला असं वाटतं थोडंसं
4 steps मागे जाऊन एव्हरीबडी नीड्स टू बी फर्स्ट सीक दॅट क्लॅरिटी की व्हॉट इज द आउटकम आय एम चेझिंग, in what way am I want to chase that, and now comes the tool part of it ki what is my outcome, what is my thought process, how am I approaching the problem statement. बऱ्याच लोकांना प्रॉब्लेम स्टेटमेंटवर पण क्लॅरिटी नसते. हॅव यू सीन दोज, आता मी तर 18 वर्ष कॉर्पोरेटमध्ये काम केलं आहे, तर बिग सेल्स रिपोर्ट्स, फोरकास्ट रिपोर्ट्स, खूप अशा कॉम्प्लेक्स एक्सेल शीट्स असतात. पीपल कांट मेक सेन्स आउट ऑफ दॅट, देन फॉरगेट अबाउट वॉट AI विल डू ऑन इट, राईट. सो मला असं वाटतं AI ॲज अ टूल इज स्टील त्याला घाबरायची किंवा त्याच्यापासून खूप थ्रेट किंवा आता मी काय करू असं न करता, वी स्टील हॅव टू स्टिक टू अवर बेसिक्स ॲज टू whatever the tool can do. What is it that I want? Correct. Is it making sense? Yes. And can you relate to that? Yes. So आता मला हे विचारायचं आहे की तुम्ही एवढ्या टूलवरती एम्फसाइज करत होता, करेक्ट. ते हे टूल्स काय आहेत? व्हॉट आर दीज टूल्स फॉर जनरल पब्लिक यूज? व्हॉट आर AI टूल्स? Right. So if you have read about the overall history, artificial intelligence as अ स्ट्रीम और अ डोमेन हे खूप आधी, म्हणजे समवेअर 1950sच्याही आधीपासून सुरू झालं आहे त्याच्यावर काम. इट इज जस्ट दॅट ओनली आफ्टर दिस ChatGPT डिसरप्शन, ChatGPTच्या नंतर जे टूल्स आले त्याच्यानंतर लोकांना ते जाणवायला लागलं म्हणूया, किंवा ओनली वेन इट केम इन टू युअर डेली रुटीन इन युअर हँड्स, then you kind of suddenly realized. Otherwise, AI as a field, tremendous work has been happening since a long time across the globe. Correct. It is only when Sam Altman decided to kind of democratize it and give everybody the access to use it. त्याच्यानंतर मला वाटतं चित्र थोडंसं बदलतंय, or things are changing for everyday life for people and also for businesses. Correct. So you spoke about की businesses मध्ये चेंज होते, तर बिझनेस जनरली AIचा यूज कसा करू शकतो? सो राईट फ्रॉम लाईक से स्ट्रॅटेजीपासून ते इम्प्लिमेंटेशनमध्ये काय काय स्टेप्स येतात आणि कसं आपण त्याला वापरू शकतो आणि काय टूल्स यूज करू शकतो? खूप ब्रॉड क्वेश्चन आहे, आय अग्री, बट इफ यू कॅन जस्ट डम इट डाऊन फॉर अ पर्सन लाईक मी. Definitely. So any business, don't go by the scale. Being small or large or medium size, it only depends on what scale you are operating at. But whatever business you are into, you are selling a product or a service to potential or to your customer base. एक simple फंडा हा असतो, right? At the heart of it, core of it is you are creating something or sourcing something to sell somebody some product or service. Correct. Now comes the part, what differs one business from the other? The scale, how efficiently, and how many customers you are reaching out to, right? Now what AI, after use of AI, हे प्रत्येक parameter amplify होऊ शकतं. So your scale, your value proposition and your customer base, हे सगळं ॲम्प्लिफाय होऊ शकतं. युअर पर्सनल एफिशियन्सी ॲज युअर बिझनेस ग्रोज. सो टू ग्रो द बिझनेस साईड अँड इफेक्टिवली अकॉर्डिंगली टू ग्रो युअर ओन टीम और युअर ओन पर्सनल एफिशियन्सी टू कोप अप विथ इट, हे दोन्ही पॅरलली मॅनेज आता होऊ शकतं, विच हॅज बीन अ बॅरियर. म्हणजे इफ यू आर अ स्मॉल बिझनेस, स्केलअप करणं हेच एक चॅलेंज असलंय, ऑलवेज राहिलेलं आहे. सो what I can see is with the right use, with the right approach, if small and medium businesses start using AI tools or investing into AI tools and also investing into how to use them, definitely it is going to amplify their business. So this year, especially in Thane, Mumbai, what would you think? Okay, this is the AI shift that's going to happen and small businesses should definitely adapt to this. So in my observation, कसं होतं, at a personal level,
एव्हरीबडी इज युझिंग चॅट जीपीटी, राईट? करेक्ट. जेमिनीच्या ऍड्स येतात आणि ते बघून आउट ऑफ क्युरिओसिटी एव्हरीबडी इज युझिंग. फक्त वेन इट कम्स टू युझिंग इट फॉर वर्क, तिकडे थोडं माइंडसेट पण एक बॅरियर असतं असं आपण म्हणूया. प्लस देर आर प्रॅक्टिकल चॅलेंजेस लाईक डेटा प्रायव्हसी, डेटा सिक्युरिटी. आता माझ्या यूजसाठी मी कुठे जाऊ आणि ह्याचं मिनिंग काय, ही कॉन्सेप्ट काय, ही मूवी कुठे लागली आहे, असे क्वेश्चन्स विचारायला मला प्रॉब्लेम नाही आहे ॲट माइंडसेट लेवल. बट वेन इट कम्स टू ओके माझी सेल्स स्ट्रॅटेजी काय असली पाहिजे आणि माझा हा लास्ट क्वार्टरचा रिपोर्ट वर मला अनालिसिस करायचं आहे. सो देअर द फिअर कम कन्फ्युजन इज वॉट आय हॅव सीन कम्स, वेअर पीपल डोंट नो की हे मी करू की नको. आणि दुसरा क्वेश्चन असतो की कसं. अँड देन व्हॉट एव्हर आन्सर्स दे गेट, दे डोंट नो प्रॅक्टिकली हाऊ टू एक्झिक्यूट इट, किंवा ते रिलेव्हंट नसतात कारण तुम्ही फुल कॉन्टेक्स्ट पण नाही दिलं आहे. करेक्ट, राईट? तो सिलेक्टिव्हली तुम्ही जेव्हा पर्सनल क्वेश्चन विचारता ती आन्सर्स ओके असतात. या टर्मचं मिनिंग काय, व्हॉट इज AI, त्याचं जे आन्सर मिळेल यू आर ओके विथ दॅट. पण माझ्या लास्ट सेल्स क्वार्टरचा हा रिपोर्ट आहे अँड नाव गिव्ह मी व्हॉट आय शुड डू, त्याचं जे आन्सर येईल त्याचं मी काय करू पुढे, is still a question mark, right? Correct. Which means just using the tool is not enough. You still need to learn a structured way to give the right inputs, the right context. आणि मग जे त्याचा आन्सर येईल त्याचं मी ॲक्च्युली एक्झिक्युशन करण्यासाठी काय करू आता, ते कसं करू, राईट? सो आय थिंक गेटिंग आन्सर्स नाव हॅज बीन व्हेरी इझी. एक्झिक्युशन इज वेअर the real game is. And I am trying to kind of bridge that gap or make it easy for business owners where तुमच्याकडेही चॅट जीपीटी आहे, माझ्याकडेही आहे. तुमचा एक सेल्स रिपोर्ट तुम्ही टाका, मी एक डमी रिपोर्ट टाकते. आन्सर्स आपल्या दोघांनाही मिळणार आहेत. पण तुम्हाला तुमचा प्रॉब्लेम, तुमचे कन्स्ट्रेंट, तुमच्या बिझनेसचे लिमिटेशन्स हे तुम्हाला जास्ती चांगले माहिती आहेत. मे बी आय कॅन वर्क विथ यू टू काइंड ऑफ help you make sense of this data, whatever answers, आणि ते कसे आपण फास्ट आणि ॲक्युरेटली एक्झिक्यूट करू शकतो लिव्हिंग विथ युअर कन्स्ट्रेंट्स. गॉट इट. खूप प्रश्न आहेत मला. सो फर्स्ट थिंग, AI हा खूप वास्ट टॉपिक आहे. तर AIचे असे वेगळे, कारण की म्हणजे आता मी कुठे चालू करू ॲज अ बिझनेस ओनर. देर इज एजंटिक AI, देर इज जनरेटिव्ह AI, देर इज दिस AI, देर इज AI फॉर डेटा, देर इज AI फॉर दिस, AI फॉर दॅट. म्हणजे व्हॉट आर दीज डिफरंट टाइप्स ऑफ जनरल artificial intelligences and how can I leverage them in my day-to-day work life? येस. सो इवन बेस्ड ऑन माय स्टडी, आणि ॲक्च्युली मी त्याच्यावर इनफॅक्ट माझ्या यूट्यूब चॅनलवर पण एक व्हिडिओ केला आहे की देर आर 5 to 6 डोमेन्स ऑफ AI. सो प्रत्येकाने सगळंच शिकायला पाहिजे का, तर नाही गरज. सो अगेन आय वुड कम बॅक टू बेसिक्स. व्हॉट इज माय पर्पज, व्हॉट इज इट दॅट आय वॉन्ट टू अचीव्ह, व्हॉट इज माय गोल, अकॉर्डिंगली विच टूल. And it is as simple as you know when you use Excel sheet, you know when you open PowerPoint and why you use Word. Actually Excel sheet मध्ये पण तुम्ही पॅराग्राफ्स लिहूच शकता, करेक्ट? मायक्रोसॉफ्ट वर्डमध्ये पण टेबल्स आहेतच. करेक्ट. सो प्रत्येक टूलमध्ये तिथे फंक्शनॅलिटी फीचर अवेलेबल आहे, बट यू स्टील नो हाऊ टू चूज अ टूल फॉर वॉट काइंड ऑफ टास्क, राईट? अँड युअर कम्फर्ट लेवल ऑल्सो. सो डेटा अनालिसिस डेफिनेटली प्रत्येकाला एक्सेलमध्येच कम्फर्टेबल जास्ती वाटतं. बरोबर. बेसिक तर वर्डमध्ये पण होऊ शकतं, पण तरी आपण तिथे जातो. सो द सेम अनालॉजी अप्लाईज. यू शुड बी अवेअर ऑफ युअर प्रॉब्लेम अँड देन द टूल फीचर्स ऑफकोर्स. सो आय थिंक एकदा आपल्याला आपल्या प्रॉब्लेम आणि आउटकमची क्लॅरिटी आली की नंतर द स्टेप इज यू शुड नो द टूल इन अँड आउट. त्या टूलमध्ये काय काय फीचर्स आहेत, काय काय पॉसिबिलिटीज आहेत, त्या टूलच्या काय कपॅबिलिटीज आहेत, हे एक्सप्लोर करणं आधी गरजेचं आहे. ते अंडरस्टँड करून थोडंसं ट्रायल अँड रन आय वुड से. सो स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल. अँड फॉर एक्झाम्पल यू टॉकिंग अबाउट एजंटिक AI, राईट? नाव इम्प्लिमेंटिंग एजंटिक AI फॉर युअर वर्क इटसेल्फ हा एक ह्यूज स्कोप झाला, करेक्ट? बट यू कॅन डेफिनेटली स्टार्ट
बाय अंडरस्टँडिंग की मी सिम्पल काय माझे वर्कफ्लो आहे पहिले तो आयडेंटिफाय करून काय ऑटोमेट करू शकतो, माझं काम काय आहे, एक वर्कफ्लो एस्टॅब्लिश करायचा आणि मग ह्याच्यातून हे अँड देन इज देअर अ टूल विच कॅन हेल्प मी टू process from point A to point B and then get the output accordingly. So I would again insist on not get bogged down by any tools. Get clarity on your process, your workflow. And then the AI will make it easy for you. Got it. So आता मला हे विचारायचं आहे, तुम्ही you gave me so much brief about how AI will help build businesses. आता भरपूर लोकांना ही भीती आहे की AI is going to take up my job. Which jobs and why and how? Yes. So I would like to reframe this sentence. मला असं वाटतं आपण असं म्हणूया आत्ताच्या स्टेजला ॲज ऑन Jan 26 माय जॉब विल बी रिप्लेस्ड बाय अ पर्सन हू कॅन यूज AI बेटर दॅन मी. Not कि AI directly will replace my job, but definitely a person who knows and who can use AI effectively than me for my business goals. That person is threat for me right now. Not directly AI is threat for everybody. We have not yet reached that stage की जिथे सगळंच काही ऑटोमेशन मोडमध्ये होणार आहे. But definitely we have to live with this threat कि somebody else knowing better than me will definitely take up my job. Now what kind of jobs or what kind of tasks? तर जे repetitive आहेत, ज्याचा एक स्पेसिफिक सिक्वेन्शियल वर्कफ्लो आहे, ज्याच्यासाठी स्पेसिफिक डेटाबेस किंवा डेटा सेट रिफर होतो, जे रिकरिंग आहेत, सेम ॲनालिसिस एव्हरी डे. काही बिझनेसेसमध्ये डेली आवरली रिपोर्ट्स निघतात ज्याच्यातून टिपिकल अगेन्स्ट KRAs दे हॅव टू सी व्हॉट इज गोईंग. तर असे जे गोष्टी आहेत, अशा ज्या गोष्टी आहेत की जिथे यू कॅन नॅचरली सी अ वर्कफ्लो इन सिक्वेन्स विदाउट AI ऑल्सो. जर का आज मी तुम्हाला विचारलं की तुम्ही हे कसं करता अँड यू आर एबल टू टेल मी की आधी हे करायचं आणि ह्याच्यात 1 2 3 हे चेक्स करायचे. इफ यू आर एबल टू गिव्ह दॅट क्लॅरिटी, तर त्याच्यातला बराचसा जो मेकॅनिकल पार्ट आहे तो डेफिनेटली एका टूलमुळे ऑटोमेट होऊच शकतो. आय वुड अगेन इन्सिस्ट अँड माय पर्सनल एंडेवर इज people are going or getting threatened by the word automation. I am actually advocating for augmentation. Oh, okay. What is the difference? Difference is automation म्हणजे काय किंवा परसेप्शन काय ऑटोमेशनचं की हे असं इनपुट दिलं, एक बटन ऑन केलं, आउटपुट येईल, मी काय विचार नाही करायचा. आय विल जस्ट सिट बॅक चिल. ते तुमचं पॉडकास्ट एक व्हिडिओ शूट केला असा त्याच्यात टाकला की बाहेर निघून जाईल, असं काहीतरी तुम्हाला पाहिजे, राईट? बट दॅट्स नॉट हॅपनिंग अँड दॅट विल नॉट वर्क ऑल्सो फॉर यू. What will work is augmentation, where there is a nice logical blend of human insights and AI automation, wherein it is not automation, it is the augmentation that we are going for, wherein you will shoot this, then maybe you will use some tool for basic editing and stuff, but at every point you will have your team member or you going through the video to see की बरोबर झालंय की नाही. करेक्ट. ते नाही सुटणार आहे. ह्युमन इंटरव्हेन्शन विल बी रिक्वायर्ड ॲट फेजेस. यू हॅव टू स्मार्टली आयडेंटिफाय कुठल्या फेजला ह्युमन इंटरव्हेन्शन रिक्वायर्ड आहे आणि ह्युमन इनपुट काय रिक्वायर्ड आहे. फनी ॲक्च्युली, यु नो वॉट, जस्ट इन द फ्लो आय एम टेलिंग यू की सगळ्या टूल्समध्ये एक छोटी लाईन असते खाली की आय कॅन मेक मिस्टेक्स वॉट एव्हर, राईट?
मला ॲक्च्युली काय वाटतं माहिती आहे, ॲटलिस्ट दीज AI टूल्स आर ऑनेस्ट इनफ. मिस्टेक्स आपल्या पण होणार ना, म्हणजे ॲक्च्युली मी पण डिस्क्लेमर द्यायलाच पाहिजे मी दरवेळेला हा, की यु नो वॉट, मला ॲक्च्युली आपण बोलतोय बट आय कॅन मेक मिस्टेक्स. हां, I am not that humble enough, no, as a human. Yes. At least the tool makers have made it a point. Yes. And it आणि त्या गोष्टीचा पण खूप भाव होतो आजकाल, की अरे तिथे तर लिहिलंय मिस्टेक्स, तर यू शुड नॉट वॉट एव्हर, राईट. मी म्हटलं बरोबर आहे, पण मी ॲज अ पर्सन पण आय एम ऑल्सो प्रोन टू मेक मिस्टेक्स. सो ह्युमन्स हॅव ॲक्च्युली समहाऊ आपण असा विचार केलेला की मी जे करतो ते 100% करेक्टच आहे, टूल मिस्टेक करते, ChatGPT मिस्टेक करू शकतं, मी नाही करू शकत. असं नाही आहे ना. आपण तो डिस्क्लेमर कधी देत नाही, पण तो असतोच ना, तो आहेच, राईट. अँड इट इज ऑल अबाउट दॅट इम्परफेक्शन, जस्ट दॅट ह्युमन इम्परफेक्शन इज डिफरंट, टूल इम्परफेक्शन इज डिफरंट. पॉईंट इज वी ऑल हॅव टू एक्नॉलेज की मिस्टेक्स होणार आहेत आणि म्हणून ह्युमन इंटरव्हेन्शन रिक्वायर्ड आहे टू काइंड ऑफ गिव्ह दॅट ह्युमन एक्सपिरियन्स साईड, इनसाईड साईड, अँड टू व्हेरीफाय. एक व्हॅलिडेशन पण असतं ना शेवटी, की यू मस्ट हॅव इमॅजिन द आउटपुट ऑफ दिस पॉडकास्ट इन सम वे. करेक्ट. तर वॉट एव्हर टूल यू यूज त्याच्यानी एक्झॅक्टली तेच येईल, नॉट येट. आय मीन डेफिनेटली नॉट. वॉट एव्हर यू यूज, यू स्टील हॅव टू लुक ॲट इट. सो again I am insisting on going for a nice augmentation mode, wherein don't get bothered by automation, look for augmentation. सो बेसिकली आपण एवढं काही बोललो आहे. आता आय वॉन्ट अंडरस्टँड की आता जर मी स्मॉल किंवा मीडियम बिझनेस ओनर किंवा सोलोप्रेनर आहे, तर वे कॅन आय लर्न दिस? दॅट इज वन, बिकॉज देर इज सो मच इन्फॉर्मेशन आउट देअर अँड AI हॅज मेड इट इवन मोर केओटिक, राईट. तर कुठला प्लॅटफॉर्म इज गुड, कुठला कोर्स इज गुड, काय करू शकतो मी, लाईक वेअर इज माय स्टार्ट A पॉईंट टू लाईक Z पॉईंट, लाईक हाऊ डू आय मॅप माय प्रोग्रेस? Right. I think that is very common challenge, and when I started, I faced the same. Correct. Somehow AI applications is a field की जिथे आत्ता असं कोणीच क्लेम करू शकत नाही की I have great experience, or I am the expert. मतलब at least I am not willing to say की हां मला सगळं येतं आहे आणि I am the expert. Just that my learning and development background helps me to learn whatever tools better. Okay, so I think primary point is are you open and willing to learn? How does it differ from a normal person learning from your background? Just curious. Right. So whatever anybody approaches to learn, usually I don't know काय patterns असतात. What I have seen is pre-AI era लोक गुगल करतात. करेक्ट. फ्रेंड सर्कलमध्ये विचारतात. कोणाचा तरी हां ह्यानी हे केलं तर मी पण ते करतो किंवा करते, तो एक इन्फ्लुएन्सिंग पॉईंट असतो. काही फेमस ऑलरेडी माहिती असलेले क्लासेस, कोर्सेस, पोर्टल्स असतात जिथे. करेक्ट. हे सगळं एक्सटर्नल झालं. बट डू यू नो एनीबडी who actually first does a self reflection की मला ऑनलाईन लर्निंगमधून शिकता येतं आहे का पहिली गोष्ट, किंवा मला ते आवडणार आहे का, किंवा मला जमणार आहे का. डू आय प्रिफर समबडी टेलिंग मी, ऑर आय कॅन इक्वली लर्न फ्रॉम अन ऑनलाईन कोर्स फ्रॉम अ व्हिडिओ. सो हे सेल्फ लर्निंगचं इंट्रोस्पेक्शन, आय डोंट नो हाऊ टू पुट इट, बट are you aware what are your ways, your methods of learning? Externally खूप available आहे help, human also, and now with AI and digital world also. पण एक स्वतःचं रिफ्लेक्शन की आर यू अवेअर की एवढे वर्ष तुम्ही जे काही शिकत आलाय अकॅडमिकली, आउटसाईड, कसं शिकताय तुम्ही स्वतः. व्हॉट इज युअर प्रिफर्ड वे ऑफ लर्निंग एनिथिंग. प्लस आर यू अवेअर की तुम्ही जे शिकताय त्याचा काय टाईप आहे. फॉर एक्झाम्पल, यू वॉन्ट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस यू वॉन्ट टू लर्न स्विमिंग वर्सेस यू वॉन्ट टू लर्न सिंगिंग. डिफरंट स्किल सेट्स अँड डिफरंट माइंडसेट्स, आणि अकॉर्डिंगली डिफरंट इकोसिस्टम यू नीड टू लर्न दॅट, राईट. तर
हे अनालिसिस करणं जरुरी आहे सगळ्यात पहिले, की एक्सटर्नली आपण नंतर जाऊया. आय शुड स्टार्ट विथ मी. माझा अकॅडमिकली आणि आत्तापर्यंतचा जो एक्सपिरियन्स आहे स्वतःचा, एव्हरी स्टेज आय हॅड टू लर्न समथिंग ऑर दी अदर. आय डोंट थिंक एनीबडी इज देअर की ज्यांचं जे काही ग्रेट डिग्री झाली असेल त्याच्यानंतर काहीच शिकायची गरज लागली नाही आहे, असं नाहीच होत, राईट? सो यू हॅव टू बी अवेअर कंटिन्युअसली ऑफ हाऊ एम आय लर्निंग, व्हॉट आर माय प्रिफर्ड वेज. कितीतरी लोकांना अजूनही एका रिदममध्ये मेमरी असते. असं सांगितलेलं कळत नाही, बट इफ यू टेल देम इन सम specific pattern or correct. So you have to first figure out what are your preferred ways of learning. काही लोकांना लिहून जास्ती चांगलं येतं, राईट, की मला ते दोनदा लिहिल्याशिवाय तरी काय होणार नाही आहे, असं होतं. काही लोकांना आजकाल लगेच जाऊन टाईप करून काहीतरी स्वतःचं टाकल्याशिवाय होणार नाही आहे. काहीतरी प्रेझेंटेशन क्रिएट केल्याशिवाय मला ते नाही कळणार आहे. कोणाशी तरी बोलल्याशिवाय नाही कळणार आहे. कोणाला तरी शिकवल्याशिवाय. Unless and until I explain it to somebody, I will not be confident or I will not know की मला. असे आपले स्वतःचे वेगवेगळे पॅटर्न्स असतात. आय थिंक फर्स्ट थिंग इज यू फर्स्ट फिगर आउट हाऊ यू आर लर्निंग, हाऊ आर यू कम्फर्टेबल इन लर्निंग, इन विच मोड. लोक खूप डिजिटलच्या मागे जात आहेत. डिजिटल लर्निंगमधून काय होत आहे ना, कॉन्टेंट कन्झम्पशन होत आहे, लर्निंग किती होत आहे is a question, right? So how do I learn is first thing is now the good part of AI tools is now because there is ChatGPT, you can choose how you want ChatGPT to respond. आता मी एक टीचर आहे समजा, if you are coming to me very honestly, माझे लिमिटेशन्स आहेत ना, किती तुझ्याशी मी पेशंटली बोलणार आहे, करेक्ट, किंवा किती मी छान समजावून, एक एक्झाम्पल झालं, दोन झालं, तिसऱ्या एक्झाम्पलपर्यंत माझा टोन चेंज होणार. माझी काहीतरी माझ्या चेंज, काहीतरी अनॉयन्स, इरिटेशन दिसून येणार, राईट? आय एम नॉट सेइंग इट इज बॅड, दिस इज हाऊ वी ह्युमन्स आर. सो समहाव नाव विथ ChatGPT तू त्याला 10, 15, 100 एक्झाम्पल्स एका कॉन्सेप्टचे विचारले तरी पण यू विल गेट, राईट? बट यू हॅव टू फिगर आउट की तुझं एका एक्झाम्पलमध्ये भागतंय की नाही. दॅट इज स्टील द ओनरशिप ऑफ लर्निंग लाईज विथ अस. आय थिंक एव्हरीबडी इज फॉरगेटिंग की हे टूल आलं, हा कोर्स आला, हे आलं. फर्स्ट आर यू ओनिंग युअर ओन लर्निंग, आर यू अवेअर ऑफ how do you want to learn? Then take the next step की हां आता एक्सटर्नली मी काय चूज करू. अँड आय वुड ऑलवेज सजेस्ट एनीबडी टू लर्न एनिथिंग इन अ ब्लेंडेड वे. इन अ वे कम्प्लिटली ऑनलाईन तुम्ही काहीच शिकू नका, कम्प्लिटली अगदीच 1-to-1 पण आय डोंट ॲडव्होकेट रेकमेंड दॅट. इन टुडेज वर्ल्ड यू डेफिनेटली नीड अ ब्लेंड विथ ChatGPT. नाव टू युअर क्वेश्चन, यूज AI टूल्स टू लर्न फर्स्ट स्टेजेस. म्हणजे आता मला AI टूल्स टू लर्न AI बिकॉज एकदमच पहिले जाऊन कुठला तरी महागडा कोर्स घ्यायचा, तिथे जाऊन रजिस्टर करायचं, एनरोल करायचं आणि स्पेसिफिकली ते ऑनलाईन असेल आणि माझा ॲक्च्युली ऑनलाईन लर्निंगमधून तेवढं हे नसेल तर सगळं गणित चुकतं ना. म्हणजे पैसे जातात ते वेगळं, तुमचा टाईम, एनर्जी अँड आउटकम वॉट एव्हर यू आर एक्सपेक्टिंग इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हॅपन. आणि मग काय करतात लोक, या तर ऑनलाईन कोर्सेस चांगले नाहीत म्हणून असं होतं, या तर स्वतः डिसअपॉइंट होतात की मलाच काही येत नाही. करेक्ट? यू गेट ट्रॅप्ड इन टू सम ऑर दी अदर मिसअंडरस्टँडिंग ऑर वॉट एव्हर. सो आय वुड स्ट्रॉंगली सजेस्ट यूज AI टू लर्न AI. Prompting techniques will help in that sense. So whenever I am trying to work with businesses or even individuals, I am trying to imbibe a learning framework for them. की कुठलाही टॉपिक शिकायचा असेल तर एक बेसिक फ्रेमवर्क फॉलो करा. ह्या गोष्टी आहेत की ज्या मला बेसिक ChatGPT, जेमिनीमधून कळू शकतात. एका पॉईंट नंतर देन यू नीड समबडी टू गाईड, देन यू नीड समबडी टू व्हॅलिडेट, टू डिस्कस, टू अंडरस्टँड द प्रॉब्लेम इन डिफरंट सिच्युएशन्स. दॅट डेफिनेटली देन यू नीड
मग तुम्ही कुठले कोर्सेस, आणि ते पण नॉट जस्ट पॅसिव्ह व्हिडिओ कोर्सेस, some courses or some institutes where you have that human interaction angle also is what you should go for. But definitely I would suggest ki start with your own learning preference identification. You spoke about content consumption versus learning. आणि आजकालच्या सोशल मीडियाच्या जमान्यामध्ये की वेअर वी आर कॉन्स्टंटली ग्लूड ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक तरी भारतात नाही आहे, बट यूट्यूब शॉर्ट्स, इट्स लाईक दिस कॉन्स्टंट रेस अबाउट हाऊ डू आय मेक इट स्क्रोल स्टॉपिंग, राईट? even for businesses. So, and then how is AI helping that? Consumption कसं होतं आहे, consumption किती होतं आहे, how am I, what is bad content? Is there something called as bad content? Is what is good content? So I have these questions for you. Yeah, I don't think there is anything like bad content. Okay. Every type of content has its audience. Correct. Right? Something that works for me may not work for you. So let's not label it as good or bad. Let's put it in a way that something that works for me does not work for other people, right? That again ties up with what is it that my expectation is. Because constantly we are judging the content against our goals, our expectations, our way of thinking, our prejudices, right? Our choices. मला जर का एका प्रकारचं कलर कॉम्बिनेशनच आवडतं, मग कोणीतरी भलतं काहीतरी घालून कितीही चांगलं कॉन्टेंट केलं तरी मला ते डिस्ट्रॅक्ट होणार ना, कारण का मला तो कलर आवडत नाही. सो आवर असोसिएशन्स आर सो स्ट्रॉंग, आणि बऱ्याचदा त्या म्यूट असतात, म्हणजे आपल्याला अवेअरनेस पण नसतो त्याचा, बट दे आर ॲट वर्क. सो आय थिंक वी शुड लेबल इट ॲज व्हॉट इज वर्किंग फॉर मी अँड नॉट. कॉन्टेंट बघताना पण वी आर most of us or most of the content there out there is, whether it is entertainment or infotainment or even in the name of learning whatever content, कसं होतं, तुम्हाला काहीतरी शिकायचं आहे तर तुम्ही फक्त पॅसिव्ह कॉन्टेंट बघत राहून व्हेरी डिफिकल्ट टू ॲक्च्युली लर्न दॅट थिंग अँड अप्लाय इट समवेअर. फॉर एक्झाम्पल डिजिटल मार्केटिंग. आता समजा आज मला किंवा कोणाला डिजिटल मार्केटिंग शिकायचं आहे, आउटकम काय असणार आहे? म्हणजे जर का माझा एम हा आहे की मला डिजिटल मार्केटिंग एजन्सी सुरू करायची आहे माझी, विच मीन्स माय लर्निंग ॲस्पेक्ट डिफर्स ऑल टुगेदर, राईट? पण मला डिजिटल मार्केटिंग शिकायचं कारण मला फक्त काय आहे बाबा आहे त्याच्यात, मला काय करायचं नाही आहे त्याच्यात, माझा जॉब आहे, माझं सगळं चालू आहे, जस्ट आउट ऑफ क्युरियोसिटी. आय जस्ट वॉन्ट टू नो अँड सी व्हॉट हाईप जेवढं आहे तेवढं ते काय आहे, असं म्हटल्यावरच माझं पूर्ण लर्निंग पाथच चेंज होणार ना. मला माझी डिजिटल मार्केटिंग एजन्सी काढायची आहे वर्सेस मला फक्त जाणून घ्यायचं आहे ते काय आहे, आर टू डिफरंट आउटकम्स, अँड हेन्स द लर्निंग पाथ विल बी टोटली डिफरंट. सो वी हॅव टू एस्टॅब्लिश व्हॉट इज इट दॅट आय वॉन्ट टू अचीव्ह बाय लर्निंग दिस. आणि मग त्याच्यानंतर त्याच्यासाठी जर का मी त्याच्यावरचे पॉडकास्ट बघते आहे, त्याच्यावरचे व्हिडिओज बघते आहे, त्याच्यावरचं काय रील्स बघते आहे ऑर वॉट एव्हर, दिस इज ऑल स्टील पॅसिव्ह कॉन्टेंट, राईट? म्हणजे समोरच्याने काहीतरी बनवलं आहे ते मी बघते आहे. वेअर इज माय ओपिनियन इन इट, ऑर वेअर इज माय एक्सपिरियन्स ऑर माय एंगेजमेंट इन इट, करेक्ट? सो अगेन आय वुड कम टू द लर्निंग फ्रेमवर्क. अ सिम्पल फ्रेमवर्क इज ब्लूम्स टॅक्सॉनॉमी, वेअर इन देर आर 6 levels. मोस्टली आता त्या 6 levels काय आहेत, आय हॅव ऑल्सो मेड अ व्हिडिओ ऑन दॅट. सो बेसिक लेवल्स ज्या आहेत, ज्या नॉलेज अँड अंडरस्टँडिंग आहेत, रिमेंबर अँड अंडरस्टँडिंग. बऱ्याचदा आपण जे पण कॉन्टेंट बघतो ते आपल्याला ह्या 2 levelsवरच ठेवतं. म्हणजे कॉन्टेंट अँड अंडरस्टँड. हां, की आता मी समजा एक 10 बेस्ट डिजिटल मार्केटर्स एजन्सीजचे व्हिडिओज बघितले, पॉडकास्ट बघितले, चांगलं कॉन्टेंट, इन युअर टर्म्स गुड कॉन्टेंट आय हॅव कन्झ्युम्ड, बट डज दॅट गॅरंटी की मी उद्या माझी एजन्सी सुरू करून माझ्याकडे एक क्लायंट आला तर मी त्याचं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी बनवू शकते का?
just after watching 10 videos of somebody else in different context. Now that's where learning comes into picture. की 10 व्हिडिओज बघून ह्याची गॅरंटी मिळणार आहे का की मी आता ते करायला लागू कोणासाठी तरी, दॅट आय चार्ज फॉर दॅट. दॅट्स अ डिफरंट स्किल सेट. दॅट इज द मास्टरी लेवल दॅट वी हॅव टू अटेंड. त्याच्यासाठी नुसते व्हिडिओ बघून नाही होणार आहे. डेफिनेटली देन यू हॅव टू एक्सप्लोर मोर, यू हॅव टू एंगेज विथ मोर पीपल, यू हॅव टू डू थिंग्स. लर्निंग बाय डुईंग जे आहे ना, लर्निंग बाय वॉचिंग होतं आहे आत्ता खूप, पण लर्निंग बाय डुईंग अँड गेटिंग फीडबॅक, या सगळ्या लर्निंग प्रोसेसमध्ये ना फीडबॅक ही एक मोस्ट इग्नोर्ड ॲस्पेक्ट ऑफ लर्निंग आहे. की आता मी 10 व्हिडिओज बघितले, माझ्या मनात काहीतरी त्याच्याबद्दल लर्निंग तयार झालं. अनलेस अँड अंटिल आय डिस्कस इट विथ समबडी ऑर आय एक्झिबिट इट इन सम फॉर्म, कसं मला कळणार आहे की माझं बरोबर आहे, नाही आहे, इनफ आहे, नाही आहे, त्याच्यात काहीतरी तर एन्हान्समेंट व्हायला पाहिजे. सो लर्निंग इज क्लोजली असोसिएटेड ऑल्सो विथ बिंग ओपन टू रिसीव्ह फीडबॅक. इफ यू वॉन्ट टू अटेंड मास्टरी, म्हणजे डिजिटल एजन्सी सुरू करायची आहे ना, मग काहीतरी तुम्हाला बनवावंच लागेल. 2-4 पॉवर पॉईंट काहीतरी बनवा, काहीतरी स्ट्रॅटेजीज बनवा, काहीतरी ॲनिमेशन्स, व्हिडिओज, समथिंग यू क्रिएट, यू शो इट टू समबडी, यू गेट दॅट फीडबॅक, यू गेट डिसअपॉइंटेड. कोणीतरी म्हणेल की अरे हे नाही आहे यार चांगलं, येस दॅट्स गुड, दॅट्स हाऊ यू लर्न, राईट. आता मला याच्यावरती एवढा असा प्रश्न आहे की फीडबॅक ह्युमन लेड पाहिजे का AI लेड पाहिजे? बोथ. बिकॉज ह्युमन लेड फीडबॅक विल हॅव डिफरंट, कारण की सगळ्यांचं विजन वेगळं असतं, एक्सपिरियन्सेस वेगळे असतात, परसेप्शन वेगळं असतं. तर ह्याच्या इफ यू कीप दीज पॉईंट्स इन like suppose you might like something, I might not like something, right, but then how do you train AI or tell AI to give a constructive or a critical be a critique asa feedback versus human in loop? Absolutely. So yes, human feedback and AI फीडबॅकमध्ये डिफरन्स आहेच, तो राहणारच आहे, राहायलाच हवा, तरच दे आर गोइंग टू बी डिफरंट एंटिटीज ऑल टुगेदर. बट वॉट आय वुड से इज वी कॅन बी स्मार्ट इनफ टू ह्युमनाइज AI टू गिव्ह दॅट काइंड ऑफ फर्स्ट लेवल फीडबॅक एज वेल. काय होतं आहे, सगळेजण ChatGPT किंवा जे टूल्स यूज करत आहेत, आय डोंट नो हाऊ मेनी ऑफ देम आर रिअली यूजिंग पर्सनलायझेशन सेटिंग्स स्मार्टली. डिफॉल्ट यूज केलं ना तुम्ही तर ChatGPT इज गोइंग टू प्रेज यू. इट विल आयडेंटिफाय युअर एरर्स, बट इट विल सो मच शुगर कोट इट की तुम्हाला ती एरर आहे हे असं एकदम डायरेक्टली हिटच नाही होत. मला हाच प्रश्न होता ॲक्च्युली की बेसिकली जनरली कोणी जेव्हा बघतं काही रिपोर्ट, काही लिहिलेलं, म्हणतं हे तर AI आहे, आणि लॉट ऑफ पीपल डोंट युजली गो फॉर इट बिकॉज द परसेप्शन असं आहे की पीपल थिंक की ओके दिस इज AI लँग्वेज. इज इट ट्रू? Yes, it is true and it is there. And if you open LinkedIn, predominantly LinkedIn वरचे every other post you will feel की अरे बापरे हे तर सगळं सिमिलरच वाटतंय or similar sound करतंय. How do you work around it? Yes, so again I will go back to that एकतर personalization settings where I will give you an example. मी माझ्या LinkedIn post बऱ्याचशा Claude, ChatGPT यूज करून लिहिते, पण I have given master instruction, master prompt to my tools, do not use M dashes. ओके, एक सिम्पल इन्स्ट्रक्शन आहे. त्याच्याने काय होतं, एकदम रायटिंगमध्ये डिफरन्स येतो. इवन दिस सिम्पल इन्स्ट्रक्शन लाईक डू नॉट यूज M dashes, बिकॉज प्रिडॉमिनंटली ChatGPT आणि सगळ्या टूल्समध्ये इफ यू सी रायटिंगमध्ये M dashes खूप कॉमन आहेत, जे की नॉर्मल ह्युमन बिईंग्स प्री AI एरा नव्हते वापरत, आत्ताही नाहीच येत लोकांना तेवढं. नॅचरल रायटिंगमध्ये आपलं तेवढं नाही आहे, पण ते त्याच्यात असतं. सो देन हाऊ डू यू बायपास दॅट, हाऊ डू यू ह्युमनाइज इट? देर आर वेज अँड देर आर प्रॉम्प्ट्स टू लर्न हाऊ डू यू ह्युमनाइज युअर AI टूल टू साऊंड लाईक यू. इट हॅज टू साऊंड लाईक मी, my thought process. Hence it is very very critical that everybody go to your personalization settings, look at those and change it as per your persona, your expectations, your context. आणि त्यातूनही जे आउटपुट येईल ना, ऑब्व्हियसली यू हॅव टू रीड इट टू चेक की इज दिस वॉट आय वुड हॅव सेड अदरवाईज.
right? So I think it all comes down to, again, your personality, your choices, your understanding of the world, and whether it is getting reflected in that manner by the tool. So for those of y'all who are watching till now, if you want to know how to personalize your GPT or your AI, Aditi has made a video on it specifically. So please go and follow and subscribe Lok Learning with Aditi, and you can find all the learning videos for AI on her channel. So coming back now, I want to change the topic a little bit, and I want to talk about vibe coding. What exactly is vibe coding? What industry is it affecting the most? And where do you see this change in the entire digital space will take us? According to my observation and study, it is definitely going to grow big. It is already big. There are many companies like Lovable who are the companies which are already making it big into vibe coding. There are many Indian companies also coming up like Emergent, Rocket. They are doing really good. The capability that they are building in a way. आत्तापर्यंत का असं होतं की एखादं ॲप बनवायचं आहे, वेबसाईट बनवायची आहे, तर कॉमन पीपल किंवा म्हणजे रेग्युलर अदर प्रोफाईल पीपल डिड नॉट थिंक अबाउट इट मच. कारण की कसं होतं, तसं मला समजा म्हटलं असतं 1-2 वर्षापूर्वी की वेबसाईट बनवून देशील का, तर मला असं होतं की बापरे मी कशी बनवणार, त्याच्यासाठी म्हणजे ते काय काय लागतं ना. आता ते काय काय लागतं, वाइब कोडिंग हॅज मेड इट इझी फॉर नॉन टेक वर्ल्ड ऑल टुगेदर. सो नाव एनीबडी हू हॅज नो टेक बॅकग्राऊंड बट they know how to approach a problem and provide a solution using an app. हे जर का तुमच्याकडे ही thought process असेल, then what vibe coding has done is they have opened up a world of possibilities for non-tech people to also kind of go explore, learn and just deliver your app. जे की इट वॉज प्रिडॉमिनंटली अ व्हेरी टेकी थिंग टू डू. अगेन आय वुड से की अजूनही ते असं कम्प्लिटली इंडिपेंडंटली नॉन टेक पर्सन तेवढं एफिशियंटलीच करू शकतोय असं नाही आहे. बट येस, आय मीन ॲटलीस्ट फर्स्ट स्टेप्स आर डेफिनेटली. म्हणजे आता एवढं तरी इझी झालं की मला समजा दिसतंय की ह्या टाईपच्या बिझनेस साठी किंवा ह्या बिझनेस ओनरसाठी ह्या टाईपचं मी ॲप बनवू शकते लुकिंग ॲट दिस वर्कफ्लो. आता मला ॲटलिस्ट आय एम एनकरेज टू डू दॅट. म्हणजे मला जर का ती थॉट प्रोसेस आहे तर आता मला ते बॅरियर निघून गेलं आहे, विच वॉज अर्लियर अ बॅरियर ड्यू टू विच नोबडी वेंट टू ऑन दॅट पाथ. नाव ॲटलिस्ट दॅट पॉसिबिलिटी हॅज ओपन्ड अप वेअर I can definitely create a basic working app, show it to you, and then त्याच्यावर काय करायचं असेल I will seek some professional help, which is still cheaper also than a complete website or app development. So yes, this is how AI vibe coding is actually making it approachable and doable, I would say. I'm not saying still and lovable. Yes. ओके. ह्याच्यावरनं मला एक प्रायव्हसीवरती खूप मोठा प्रश्न आहे, कारण की डेटा अजून आपण थोडंसं लवेबल बोललो ना तर मी माझ्या कम्युनिटीमध्ये प्लीज त्यांना पुश करायला पण सांगू शकते. दिस इज रिजनल कॉन्टेंट बट वी हॅव टॉक्ड अबाउट लवेबल. चालेल ना. सो मला हे विचारायचं की लवेबल हा एक्झॅक्ट काय ॲप आहे, म्हणजे इज इट लाईक GPT ओनली का इज इट लाईक, म्हणजे कसं क्रिएट होतं तिकडे? Yes, so Lovable is a very beautiful and intelligent app wherein GPT is part of it. Okay. So it is a kind of your LLM, म्हणजे any ChatGPT, Claude, plus the capability of building an app, plus a backend database. Wow. So it is kind of a blend of all these different AI functionalities, I would say, put together. And now you can actually go and give your idea on Lovable. You can just give a prompt that, okay, I want to build an app for my
create or Trans social media agency, or for my transport business, Correct. for my cloud kitchen business. You give some more context to whatever. What is the problem? What is the solution? What is the what do business I wanna around? address? Or Yeah. I have cloud kitchen business on, say, recipes 1, 2, 3. I am based in Mumbai. These are my customers or whatever. असा थोडासा context दिला. Lovable app has so much capability as on today. It will definitely generate a very good looking, modern, basic, full-fledged website for you. Wow. So And it will also, असं नाही आता की तुम्ही एक प्रॉम्प्ट दिला आणि त्याने काहीतरी वेबसाईट बनवली. The way it has evolved is, it will ask you certain questions for your preferences. Ki okay, I got your this thing. Now you tell me whether which color combination do you prefer? wow. What kind of aesthetics do you want to go for? So now it has evolved to the level that it will not just take your inputs. It will ask you those intelligent questions which you may not have thought for initially, but it will take those value-added inputs from you, and then thoughtfully it will design it for you. So म्हणजे if I, तुम्ही थोडं मिस जरी केलं असेल तरी द टूल हॅज बिकम सो मच That इंटेलिजंट टू आस्क दोज काउंटर क्वेश्चन्स इन द प्रोसेस ऑफ ॲप बिल्डिंग, अँड देन यू कॅन गो ऑन रिफायनिंग व्हेरी इझिली. so if there are like different apps, so humans are actually moving the placement, doing this. So all of this is there in Lovable, or no? You just have to prompt everything. What is the process like? You have to give the prompts. It again asks you counter questions. It will go on asking you at certain decision point whether you want to do this or this, and then so the entire decision making process is very easy. It gives you clarity. If there are काही technical गोष्टी असतील एकदम, and if you honestly mention that okay, I am a non-tech person, I have no experience of website development or whatever, please guide me accordingly. It will definitely give all those inputs, counter questions, recommendations, everything it will give to you. Wow. It'll also do hosting and backend and front end and everything. Yes. So it has backend is already integrated with Supabase. Now they have also come up with Lovable Cloud. Oh. Both the options are there. Wow. So it is superb. You don't have to worry about backend at all. Wow. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हे कुठे यूज होतं फॉर द युजर्स टू अंडरस्टँड की समजा आता तुम्ही साइन अप करायचं आहे. You want your users to sign up. You want them to enter any details or send Form. emails, right? Now all that has become very easy, just a matter of giving them a prompt, and then they build the whole functionality end to end. Wow. But with this, I also have few questions on privacy, because it's very easy for me to get a website from somewhere, scrape the entire content, take pictures, feed it, and replicate it. These are not my words, Yes. not my design, not my thinking, not me. And there are so many IPs that I can create with this, right? So where do you Yes. think that thin line between plagiarism and what is authentic can be drawn? Right. So actually, when you say scraping, there are legit options available that clone YouTube for me. Wow. Yeah. So those are legit options in vibe coding tools. Ki clone this tool for me. But again, as I told you, it will ask you questions based on your preferences, your customer base. What is it that you want to drive? Which region? What are your aspirations or your expected outcomes? So definitely YouTube ka original outcome, you will not match that, right? Correct. Hence, I think even if these options are there, the tool itself is mindful. So जेव्हा Lovable सारखे vibe coding tools येत आहेत, there are definitely very explicit data privacy related terms and conditions, legal implications are mentioned there. If you purchase their tool and then publish your website,
all your data privacy concerns are already taken care of. Got it. Yes, because they are running that business model. Definitely it is taken care of. They will not let you publish your work until you have purchased the plan, to ensure that all those data privacy concerns are taken care of. So you mean I can't scrape a lovable website? Oh no, you can. You can. So now scraping is different, wherein if you want to allow other bots to scrape, you can keep that feature. If you don't want, you can turn that feature off. So it is again in your, just that you have to think about it. बऱ्याचदा काय होतं, आपण डिफॉल्ट फीचर्सनी किंवा वी जस्ट डू इट अँड देन काहीतरी प्रॉब्लेम झाला की देन पीपल सडनली थिंक अबाउट इट की अरे बापरे ये कैसे होगा. बट डेफिनेटली फीचर्स एंड ऑप्शंस आर देयर, यू जस्ट हैव टू कॉन्फिगर दोज सेटिंग्स अकॉर्डिंगली. Got it. So towards the end, I just want to ask you few quick rapid fire questions. Okay, so are you ready for rapid fire? I don't know. I will try. Okay. See, so, I am not ChatGPT, okay? I That's fine. study it, but I am not there yet. Okay, business AI pop quiz. WhatsApp bot, yes or no? Should you be going for WhatsApp bot, yes or no? Yes. Okay. CRM before AI or AI before CRM? AI before CRM. Okay. Best first AI hire, sales, support, ops or L&D? Best AI? Hire, which category would you hire first? Okay. For sales, support, ops or L&D? Sales. Oh. I thought you would say L&D. I know it, right? Oh, okay. No, so for the audience, what would you suggest? Okay, so for the audience, definitely L&D, because learning is where you start, right? Then you go further. So One tool you would keep if you had to delete everything else? no, it is invalid question. Oh. Because as I said, it is not possible to just stick to one tool today. Got it, I mean, I love to use Gemini for research purpose. Claude has its own very robust data analytics, which I don't find in ChatGPT or other tools. So depending on the requirement, Use the tool. use the tool. One workflow that you think every business should steal from you? My why. Why or why? Okay, what is AI in one word for you? Artificial intelligence evolved from human intelligence, right? So at the core, AI model is also trained based on human experiences, human chats, human documents, right? Created Correct. by humans. So it has definitely evolved on. So again, it is augmentation for me. Augmentation, nice. If AI was a person in your team, what role would you give it? Personalized assistant, definitely. And now it is evolving into a personal coach, personal tutor role. Again, learning and development. Yes. If someone is listening to this week, to this podcast, or just generally AI learning, what are the first 3 steps they should take? What are the first 3 steps that they should take once listening to this podcast or anything about AI? First step is definitely why do you want to learn? Get that clarity. Second is choose the tool wisely, based on what and why you want to learn. And third is learn how to use the tool. Once you choose the tool, first you have to learn how to choose the tool. Because now it is so easy to download any app or any tool and just start using it. Yeah. So I think before downloading or using any app, any tool, you should learn how to make it work for me. What message do you have for people who say AI is not for me? AI is for everyone. Indeed, whoever is escaping, whoever is saying वो तो bubble है, I keep hearing these things कि AI तो bubble है, वो उसका कुछ नहीं, ये वो. It is there. I see all the pros and cons. Both the sides are there, but nobody can escape. Nobody can escape AI. Everybody must learn some way or the other. You will end up facing it. You will end up
interacting with it anyways. So it is better that you take the initiative and start learning. So there are two types of people, right? One is a purist. I come from a pure films background, art background. So at one point I was also like, यार I don't want to get into digital तो गया बाजू में, अभी AI आया है. So there are a lot of people who are like, oh man, I am from arts, I want to stick to this. So what, do you have any message for them? I mean, sometimes yes, it's difficult to, like, it's like a herd mentality, right now everybody's into AI, so everybody's going towards AI. What are the pros and cons? How can you adapt to this? On a closing note, if we can have that. Sure. So I definitely can understand the purist mindset, as you are calling it. Part of everyone who is learning AI, or using AI, or even those scientists who have invented or who have worked on it, part of them is also purist. Then only this kind of work is possible. So it has evolved only from human experiences and with the purpose of easing out human life, right? Correct. Complexity of the way we are living. Now, any field, even if it is a creative field, every field has got its own complexities now. Or challenges. Lot of challenges, lot of complexities, lot of integrations with other walks of life. And then there is human noise also in it, right? Which you have to manage. Yeah. So with this increasing complexity in every field, मला असं वाटतं की be purist, be proud about it, of course. But know or at least accept this is going to be the way. आता for example, if you remember, ते digital pads with pens आले होते. I remember I was working with e-learning company जिथे graphic designers ना suddenly ते pads दिलेले. Correct. And oh my god, I remember कितीतरी मीटिंग्स, कितीतरी दिवस सगळ्या ग्राफिक डिझायनर्स असेल, अरे हे काय यूज करायचं, ह्याच्याने आमचं हे होत नाही आहे, ते होत नाही आहे. सो काहीतरी टूल येतं, काहीतरी टेक्नॉलॉजी येते आणि त्याने डिस्रप्शन झाल्यासारखं वाटतंच. देर इज ऑलवेज दिस फेज इन एव्हरी फील्ड. बट वील हॅव टू ओव्हरकम दॅट, कारण की आय डोंट थिंक तुम्ही कितीही म्हटलं तरी वी डोंट हॅव कंट्रोल ओव्हर इट, राईट? सो आय थिंक बेटर अप्रोच इज टू accept, rather to start learning and using it for your purpose. Make it work for you. The earlier you start doing it, I think it will be better for all of us, without compromising on your purist approach. You don't have to compromise it. Ultimately, for example, आता जर सगळेच जेमिनी नॅनो बनाना वापरतो आपण, पहिल्या शॉटमध्ये कधीच मला इमेज अशी जशी मला पाहिजे तशी नाहीच मिळाली आहे. नाव जे आपण इटरेशन्स करतो ना, ते कुठून येत आहेत? ते त्या प्युरेस्ट माइंडमधूनच येत आहेत ना. सो इट इज हेल्पिंग यू टू रिफाईन. फक्त होत आहे का ह्याच्यात, तुमचा एफर्ट सेव्ह होतो आहे. तुम्हाला अदरवाईज जे काही लागलं असतं, किंवा 10 वेळेला तुम्ही कुठल्याही ग्राफिक डिझायनरला 10 चेंजेस एका इमेजमध्ये करायला सांगा, one purist versus other. Right? It's not possible. So definitely तुमचं खूप काम होतं आहे ना ह्याच्याने इझी. पण ते जे इटरेशन्स होत आहेत ना, ते तुमच्या प्युरेस्ट माइंडमुळेच होत आहेत. सो इट इज अ गुड थिंग टू हॅव, की तुम्हाला फर्स्ट शॉटमध्ये कुठलंच टूल तुम्हाला पाहिजे तशी इमेज नाही देते अजूनही. सो युअर प्युरेस्ट माइंड और प्युरेस्ट कम्युनिटी इज स्टील काइंड ऑफ विनिंग देअर. की टूल हॅज नॉट बिकम येट देअर, की जे तुमची आयडिया एक्झॅक्टली तशीच एक्झिक्यूट करू शकेल, राईट? अँड इट विल हॅव लिमिटेशन्स. कधीच मला वाटत नाही असं परफेक्ट काहीतरी निघेल की ज्याच्यासाठी काहीच करायची गरज नाही आहे. बस एक लाईन लिहिली मी आणि हे असं झालं. हे व्हायला खूपच वेळ आहे आणि तेवढ्याने आपले ह्युमन एक्सपिरियन्सेस पण इव्हॉल्व्ह होतच जाणार आहेत, राईट? सो आय वुड स्ट्रॉंगली सजेस्ट एव्हरीबडी नीड्स टू लर्न विथ अन ओपन माइंड अँड विदाऊट थिंकिंग की ह्याच्याने तर हे होणार आहे, त्याच्याने तर ते होणार आहे. काही नाही होणार आहे. साधा आपण फोन यूज करतोच आहे ना, स्मार्टफोन आता. करेक्ट. तर इट इज जस्ट अ टूल अँड इट इज जस्ट अ फंक्शनॅलिटी टू मेक थिंग्स इझी फॉर यू. वाव.
मला भरपूर प्रश्न आहेत, बट देन वेन डू वॉन्ट टू शूट द नेक्स्ट पॉडकास्ट? Anytime. I am glad that you feel that I am really answering well. But yes, see, this is everybody is evolving with experiences. Yes. The more time you spend with the tool and with yourself. So I think we should not lose the sight of connect with ourselves first. की मला काय हवं आहे, मला काय करायचं आहे, माझ्या डोक्यात काय कल्पना आहे, मी काय इमॅजिन केलं आहे, माझं विजन काय आहे, आणि मग कसं AI त्याच्यामध्ये कसं मला हेल्प करणार आहे. अँड ॲज आय सेड, ऑगमेंटेशन slowly it should be our thinking partner, learning partner, companion, at our own comfort level, to amplify our own learning. Our own skill set in a way. नाईस. मी हा प्रश्न विचारला बिकॉज आय एम लाईक टेक्नॉलॉजी इज चेंजिंग सो फास्ट. लाईक 3 months back there was something was not there, and 3 months later you're already adapting it and you're already into it, and like everybody is going towards this then that then this. You know, so thank you, Aditi, for giving so much of your time on a busy day. I look forward to having many such conversations with you in the near future, and wishing you all the best for all your adventures ahead. And for those of you who are still here with us, thanks for watching. Do subscribe to Kaliak Studios. I am Malay, and until next time, take care, and yeah, bye. Thank you. Thank you.